Okay, so in the last class we have studied till fission, right? Now we are going to study the next portion, that is budding, asexual reproduction. Next portion it is budding. Budding is also present in the lower organism. There are different types of budding, which is where it is present, where the bud formation occurs. According to that, again, we can classify this budding into different types as external budding, internal budding, and we can see sporulation. Okay, sporulation. So here external budding, it is nothing but the buds are formed on the surface of the body of organism. Example, the best example for this is hydra. Hydra external budding is an example. Hydra is an example for this. Now, this external budding തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫംഗസിലും കാണാൻ പറ്റും external budding. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാണ്. External budding in fungus that is seen in yeast. Yeast in the case the bud will be formed on the surface of the body, right? So if there is a nucleus and a nucleus divided, one of the nucleus it will be transferred to this bud. After transformation of this nucleus to the bud will be detached out. Our bud detached in the bud already mature. We can see this yeast after maturation of their bud also it will not be detached. Bud that mature detach then on the surface of this bud again the next bud will be formed. Again the next bud will be formed. This process, this is a kind of external budding only, and a continuous chain of buds will be formed on the surface of the parental organism, daughter organism, like that it will be going on. Okay, that is called as sporulation. That is sporulation. This is question. Sporulation is seen in fungus. Option. So fungus they had not given the yeast. So sporulation. So sporulation is nothing but a type of external budding seen in the yeast. There the yeast produces a chain of buds at a time without detaching the new buds formed from the parental body. About sporulation, because of that we will feel like yeast is a single cellular organism. Saccharomyces cerevisiae organism is a single cellular organism. But this single cellular organism, actually when it is producing continuous buds, we will feel like a chain of cells. That's what we call pseudomycelium represent. Pseudomycelium is sporulation. Pseudomycelium is sporulation. Now, the next one, it is internal budding. Budding, it is present, external budding present in hydra, and it is present in the yeast. Yeast, it is seen, that is called as sporulation. Now, next one is internal budding. Internal budding, it is seen in sponges. Sponges like internal budding. Internal budding, it is seen in sponges. Sponge inside that there are some buds formed, that is called as gemmules. Okay, gemmules are formed by a cluster of cells called archaeocytes. Archaeocytes is a cluster of cells gemule. Oro gemule sponge in the that will be developed as a new sponge or offspring. Okay, so the sponge it show internal budding and the buds of sponges are called as gemmules. Gemule it is made with archaeocytes. Where is internal bud that is seen in Mercantia. Mercantia is an example of bryophyte example. Mercantia is an example for bryophyte. Mercantia is a dioecious plant. Planting Mercantia, there are some Gemma cup-like structure on the thallus of the body. The thallus structure in the Gemma cup structure. A Gemma cup in the bud internal bud. But separate. So we will explain that time, but you keep in mind that is also a kind of internal bud. It is present in bryophyte and Mercantia. Next one is Sporulation. Sporulation is Aurelia cylinder area. Hydrate group. That's Aurelia Ephyra larvae. Okay, Sporulation is a chain of bud formation. It occurs in the larva of Aurelia. That larva is called as Ephyra. Ephyra larva
അത് ഒറീലിയയുടെയാണ്. ഈ ഒറീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സാധനം? ഹൈഡ്രയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്, ഹൈഡ്ര ഫൈലത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മള് നൈഡേറിയ സിലിണ്ടറേറ്റ ഫൈലം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ആ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് ഒറീലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒറീലിയയുടെ ഒരു ലാർവ എഫൈറ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയിൻ ഓഫ് ബഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? The strobulation എന്ന് പറയാം. So strobulation it is seen as a chain of bud in the case of larva of Aurelia called എഫൈറ. എഫൈറ എന്ന് പറയുന്ന ലാർവയുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ബഡ് ഫോർമേഷൻ, അതാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രോബുലേഷൻ. ആ ചെയിൻ ഓഫ് ബഡിൽ നിന്ന് ഓരോ ബഡും അടർന്നു വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഓരോന്നും ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറും. Okay, that is nothing but strobulation. Now the next one we said already. Okay, once again we'll revise. External budding seen in Hydra and external budding seen in yeast is called as sporulation. Sporulation result in pseudomycelium formation. Sorry. And internal budding it is seen in sponges. Sponges where we can see the internal buds form, that is gemmules. And this gemmules it consists of archaeocyte. Each gemmule can be developed into new sponges. Then next one it is strobulation. Strobulation it is a chain of bud formation seen in certain larvae as Ephira. Ephira is the larva of Aurelia. Aurelia comes under the phylum Cnidaria. Okay, now we are going to see the next one, that is Gemma formation. Gemma formation is nothing but internal bud formation in bryophyte Mercantia. Internal bud formation in Mercantia. Internal bud in Mercantia, that is Gemma, form inside the Gemma cup. നമ്മൾ മർക്കാൻഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡത്തിലെ. കാരണം മർക്കാൻഷ്യ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് അതിന്റെ സ്പോർ ഡിസ്പേഴ്സലി ലേറ്റർ മെക്കാനിസം ആണെന്നും അതേപോലെ അതിന്റെ താലസ് വന്നിട്ട് ഡയേഷ്യസ് ആണെന്നും അതിന് ആർക്കിഗോണിയും ആന്ത്രീഡിയും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള താലസിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് മെയിൽ താലസും ഒന്ന് ഫീമെയിൽ താലസും ആണ്. മെയിൽ താലസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗമ കപ്പിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗമാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ദ മെയിൽ താലസ്. The female thallus in the produce female thallus in the gamma cup in the produce in the gammas that will be developed as female thallus. Okay, so here the gamma formation it is nothing but an internal bud formation seen in the Mercantia. Mercantia comes under bryophyte. Bryophytes are amphibians of plant kingdom. Now next one it is fragmentation. Okay, fragmentation ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിലാണ് കാണാം. Fragmentation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the body will be divided into small fragment. Each fragment is able to develop as a complete organism. That is called as fragmentation. So here fragmentation is seen in it is seen in sponges. It is present in the case of Echinodermata. Echinodermata il varuna edo organism? Starfish. Starfish Echinodermata il varuna. Adepole we can see this kind of reproduction it is seen in Spirulina. Spirulina it is nothing but a kind of algae, right? So sorry, spirulina alla Spirogyra, sorry. Spirogyra it is a filamentous algae. Spirogyra it is a filamentous algae. This also undergo fragmentation, and we can see this is seen in certain fungus and some bryophytes, etc. ഇങ്ങനത്തെ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു asexual reproduction method ആണ് എന്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ബോഡി ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആ ബോഡിയുടെ ഓരോ പാർട്ടും എന്തായിട്ട് മാറും? ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. That is called as fragmentation. Now we will see the next one, regeneration. Regeneration is nothing but there are certain special cells present in the organism that will help in the development of lost body or that will help in the reproduction. That is seen in the case of Hydra, Planaria, sponges, etc. So here example for this is Hydra in which the regeneration was first discovered. Hydra lana aadyam regeneration kandupidichattu. That was discovered by the scientist Abraham Tremblay.
എബ്രഹാം ട്രെംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം റീജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതേപോലെ എബ്രഹാം ട്രെംബ്ലി ആണ് ഈ എന്താണ് 1740s എബ്രഹാം ട്രെംബ്ലി റീജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. റീജനറേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഏത് ഓർഗാനിസത്തിലാണ്? ഹൈഡ്രയിൽ. Then the planaria, that is another example. Another example for this is planaria. ഇതിന്റെയൊക്കെ കേസിൽ എന്താണ് ഈ റീജനറേഷനും ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? റീജനറേഷന്റെ കേസിൽ there are some certain special cells called as regenerative cell. ഫ്രാഗ്മെന്റേഷന്റെ കേസിൽ എല്ലാ സെൽസിനും എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. എല്ലാ സെൽസും ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So here regeneration നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ regeneration it is used for the reproduction, ചിലപ്പോൾ regeneration it is used for the organ synthesis, ചിലപ്പോൾ the regeneration it is used for the repairing mechanism. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ റീജനറേഷനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, മോർഫോലാക്സിസ് ആൻഡ് എപ്പിമോർഫോസിസ്. റീജനറേഷനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? റീജനറേഷൻ it is classified into morpholaxis and epimorphosis. ഈ morpholaxis എന്ന് പറയുന്നത് the organism which is able to produce the complete organism, അതായത് reproduction process regeneration വഴി നടക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? morpholaxis എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾ പ്ലാനേറിയ, ഹൈഡ്ര, sponges, etc. Epimorphosis എന്ന് പറയുന്നത് see for the organ development. അത് epimorphosis there are two different types, that is the reparative epimorphosis and restorative epimorphosis. ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, reparative and restorative. ഇതിൽ ഈ വാക്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, റിപ്പറേറ്റീവ് മീൻസ് എന്തോ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ആൻഡ് റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്തോ ഒന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അതായത് നശിച്ചുപോയ എന്തോ ഒരു സാധനത്തിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇനി റിപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ടിഷ്യൂസിന് ഡാമേജ് പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാമേജ് പറ്റിയ ടിഷ്യൂവിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റീജനറേറ്റീവ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പറേറ്റീവ് എപ്പിമോർഫോസിസ് നടത്തുന്ന സെൽസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് എപ്പിമോർഫോസിസിലെ റിപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ് നടത്തുന്ന സെൽസിനെയാണ് എപ്പിമോർഫോസിസ് which will help in reparative mechanism that is there, and restorative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് പല്ലിയൊക്കെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് അവരുടെ പുറകിലൊക്കെ നമ്മള് ചെന്നാൽ അവർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പല്ലിയുടെ പാല് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഓടണാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പല്ലിയുടെ വാല് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ഓടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അവരുടെ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം. അതെങ്ങനെയാ വാല് മുറിക്കുന്നത്? അത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ബാക്കിൽ കടിച്ചു മുറിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ കടിച്ചു മുറിച്ചു കളയുന്ന വാൽ അവിടെ കിടന്ന് പടയുമ്പോൾ അതിന് തിന്നാൻ വന്ന പ്രെഡേറ്റർ അത് ആ വാലിനെ കണ്ടത് അവിടെ നിൽക്കും, പല്ലി ഓടിപ്പോകും. പക്ഷെ ആ പല്ലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ പല്ലിക്ക് പുതിയൊരു വാല് മുളച്ചു വന്നേക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയ ടെയിലിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പാത്രമുള്ള റീജനറേറ്റീവ് സെൽസ് എവിടെയുണ്ട്? അതിന്റെ ടെയിലുണ്ട്. അതാണ് റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് എപ്പിമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് എപ്പിമോർഫോസിസ്, റിപ്പറേറ്റീവ് എപ്പിമോർഫോസിസ് ആൻഡ് റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് എപ്പിമോർഫോസിസ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, റീജനറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. റീജനറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഹൈഡ്ര, സ്പോഞ്ചസ് എക്സെട്ര. ഹൈഡ്രയിലാണ് ആദ്യം റീജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് 1740s. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ എബ്രഹാം ട്രെംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. അതേപോലെ this regenerative process there are two different types, that is morpholaxis and epimorphosis. മോർഫോലാക്സിസ് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും എപ്പിമോർഫോസിസ് വന്നിട്ട് റിപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സും അതേപോലെ തന്നെ റീസ്റ്റോറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് റിപ്പറേറ്റീവ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ റിപ്പയറി ഓഫ് സർട്ടൻ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ അവർ ബോഡി, ആൻഡ് റീജനറേറ്റീവ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ regeneration of certain organ in the body of organism, that is restorative epimorphosis. Now next one is sporulation. Sporulation it is seen in certain organisms as lower organisms as algae, fungus, etc. ആൽഗയിലും ഫംഗയിലും ഒക്കെ കാണുന്ന asexual spores അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ sporulation എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൽ സെക്ഷൽ സ്പോർസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ സെക്ഷൽ സ്പോർസിനെ എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ asexual sporesനെയാണ് പറയുന്നത്. So there are different types of asexual spores produced, that is asexual spores which is produced in this, that include zoospores. Zoospores are motile spores. Then aplanospores are there. Aplanospores it is non-motile spores, and we can see conidia. Conidia is also non-motile spores. Hypnospores are there. These are non-motile spores. So
ഇതേപോലത്തെ കുറേ asexual spores are produced by the algae and fungi. ആൽഗയിലും ഫംഗയിലും ഒക്കെ കുറേ asexual spores പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് the motile spores are zoospores. The remaining all are the non-motile spores. Remaining all are non-motile spores. Okay, this is all about the asexual reproduction seen in the lower organism. Now we will see the asexual reproduction seen in the higher organism. Okay. So, we will lower organism asexual reproduction പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ higher organism asexual reproduction പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. That is in the case of plants. In the case of plants. So, asexual reproduction which is seen in the case of plants, it is from the vegetative part of the plant. Vegetative part of the plant ഏതൊക്കെയാണ്? Root, stem, leaf, അവരുടെ കുറച്ച് modified buds ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് asexual reproduction which is seen in the flowering plants. Okay, so asexual reproduction seen in the flowering plants, it includes different parts as root. Root in the vegetative propagation വഴി plant produce ചെയ്യുന്ന ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസത്തിലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ tapioca, asparagus and dahlia. Tapioca, ഇവിടെ നോക്കിയാണ് റൂട്ട്. ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് റൂട്ട് വഴി വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതൊരു കുറച്ചൊരു ക്ലിയർ ഓർഡറിൽ കൊടുത്താൽ എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി the next part of vegetative part which give the vegetative propagation, that is nothing but stem. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സ്റ്റെം we can classify where it is present. According to that stem we can classify into 3 different types. That is nothing but underground stem is there, ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കാണുന്ന സ്റ്റെം, അതേപോലെ സബേരിയൽ സ്റ്റെം is there, അതേപോലെ ഏരിയൽ സ്റ്റെം is there. അല്ലേ? Underground stem, it is present below the soil. There are different types of underground stem modification for the vegetative propagation. നമ്മൾ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? റൈസോം. Rhizome, it is present in the case of ginger, banana, etc. So rhizome നമ്മൾ മോർഫോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്നുപോലെ റൈസോം വെർട്ടിക്കൽ റൈസോം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റൈസോം ആയിരിക്കാം. വെർട്ടിക്കൽ റൈസോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക്. വെർട്ടിക്കൽ റൈസോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? റൂട്ട് സ്റ്റോക്ക്. ഹൊറിസോണ്ടൽ റൈസോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രാഗ്ലർ. സ്ട്രാഗ്ലർ എന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റൈസോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര്. റൂട്ട് സ്റ്റോക്കിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അലോക്കേഷ്യ. അലോക്കേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ? നമ്മൾ ഈ തോടിന്റെ ഒക്കെ സൈഡില് അല്ലെങ്കിൽ കനാലിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ ഭംഗിയുള്ള ചേമ്പില്ലേ, ആ ചേമ്പിനാണ് നമ്മൾ അലോക്കേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രാഗ്ലർ. സ്ട്രാഗ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റൈസോം ആണ്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ജിഞ്ചർ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, now the next one, it is tuber. Tuber, it is present in the potato. Tuber, example potato. ട്യൂബറിന്റെ ഒക്കെ ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടറ്റോന്റെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഐ ബഡ്, അതാണ് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദർ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആക്സിലറി ബഡ്. അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. ദ ഐ ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ഈസ് ആക്സിലറി ബഡ്, എപ്പിക്കൽ ബഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറി ബഡ്. Then the next one, it is comb. Comb, it is present in this one, Colocasia family. അതായത് ചേന, ചേമ്പ്, ആ വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് കോമിൽ വരുന്നത്. Then the next one, it is bulb. Bulb, it is present in onion. Onionilana endundava bulb undava. Onion, in that we can see bulb is nothing but the modified underground stem. That is ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ നമ്മൾ ലീഫിന്റെ റൂട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ലീഫിന്റെ ഒക്കെ തുമ്പത്തായിട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുറിച്ച് കളയുന്ന ഭാഗം, അതാണ് അതിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബൾബ്. Now, so these are the underground stem modification, that is rhizome, tuber, comb, bulb. And next one, it is subaerial stem. Subaerial stem modification, there are different types like runner, then stolon, then sucker, then offset,
These are different types of subaerial stem modification. Runner ഒക്കെ കാണുന്നത് in the case of grass. ഗ്രാസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ the creeping body, ഗ്രാസ് ഒരു creeping ബോഡിയാണ്, അതിങ്ങനെ പടർന്ന് വളരുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ഓരോ നോഡൽ റീജിയനും എവിടെയൊക്കെ അത് മണ്ണിൽ തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അവിടുന്ന് ഒക്കെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതിന് വേര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോയി ഇന്റർനോഡിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ അതൊരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറിയുള്ളൂ. So that is one type of subaerial stem modification. Stolon is another type of subaerial stem modification. Stolon ഒക്കെ കാണുന്ന നമ്മൾ വള്ളിമുല്ല ഉണ്ടല്ലോ, ആ മുല്ലച്ചെടി അങ്ങനെ മേലേക്ക് വളരും. Then after that it will make an arc like structure. It touches the ground, and where it touches the ground there it produces the root. Again it will grow upward direction, then again it will come down, like that it will be growing. That is called as stolon. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ആ ആർക്ക് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുറിഞ്ഞു പോയാൽ അത് രണ്ട് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റോളൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജാസ്മിൻ. ജാസ്മിനിലാണ് ഈ സ്റ്റോളൻ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ മിന്റില് സ്റ്റോളൻ ആണ് കാണാം. ശരിക്കും മിന്റില് സക്കറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറും കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മോർഫോളജിയിൽ മിന്റ് സ്റ്റോളൻ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ യു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ആസ് സ്റ്റോളൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സക്കർ. സക്കർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ പൈനാപ്പിൾ, ക്രൈസാന്തിമം, അതായത് ജമന്തി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തൊക്കെയാണ് ഈ സക്കറിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാണാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ പേരന്റൽ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും, അതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. ഹൊറിസോണ്ടൽ ഗ്രോത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ വളർന്നിട്ട് അത് നേരെ മേലേക്ക് വളരും. അതായത് പൈനാപ്പിളിന്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ പേരന്റൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സക്കർ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഓഫ്സെറ്റ്. ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സബേരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സർട്ടൻ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ആസ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് ഓർ വാട്ട് ടു സേ ഏക്കോർണിയ ക്രാസിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത്, ഓഫ്സെറ്റ്. ഓഫ്സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇന്റർനോഡൽ ലെങ്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ നോഡ്സിൽ ഓരോന്നിലും എന്തുണ്ടാവും, വേരുകൾ ഫോം ചെയ്യും. അതായത് ഇതൊരു റണ്ണർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാവുന്ന അക്വാറ്റിക് ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ്. അതിന്റെ ഇന്റർനോഡൽ ലെങ്ത് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇന്റർനോഡും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരോ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് വേഗം അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ. ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ആ പ്ലാന്റിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ പൂവിന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിപ്പോ നമുക്ക് ടെറർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഓർഗാനിസം ഒരുപാട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഓക്സിജന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഓക്സിജൻ ഇവര് കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ അതിന്റെ അടിയിൽ, അതായത് അക്വാറ്റിക് ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണുന്ന ബാക്കി ഓർഗാനിസത്തിന് ഓക്സിജന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും അത് ചത്തൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, so water offset it is seen in water hyacinth. And we can see the aerial stem modification that is seen in the case of sugarcane. Sugarcane lokka nammal പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, sugarcane stilt root ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ sugarcane മറിഞ്ഞു വീണാലും ഓരോ നോഡിൽ നിന്നും എന്ത് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് മുളച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഓരോ പുതിയ റൂട്ട് വളർന്നിട്ട് അത് പുതിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് that is seen in the case of this one sugarcane. Okay, so that is due to the presence of stilt root. Another type of vegetative propagule which is taking part in the vegetative propagation, that is called as leaf bud. Okay, നമ്മൾ leaf buds, ഈ bryophyllum, kalanchoe. Okay, next one it is leaf buds are produced in bryophyllum, kalanchoe. ഈ ചില പ്ലാന്റിന്റെ ഒക്കെ നോഡൽ റീജിയനിൽ അല്ല, നോച്ചസിൽ നിന്ന്, ലീഫിന്റെ നോച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, ആ നോച്ച് റീജിയനിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു ഇങ്ങനെ വേര് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ് പോലെ വളർന്നു വരുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രയോഫില്ലം കലാഞ്ചോലും ഒക്കെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. So that is seen as a leaf bud. That is also a kind of vegetative propagule. ഇനി അടുത്തൊരു തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ ആണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള മോഡിഫൈഡ് ബഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബൾബിൽ. ഈ ബൾബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഗേവില് പൈനാപ്പിളിലെ അഗേവ് ബൾബിൽ എന്താണെന്നറിയാം, അതിന്റെ ആ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്രൂട്ടിന്റെ മേലെ നമ്മൾ പിഴുത് കളയുന്ന ഒരു സ്റ്റെം പോലത്തെ ഒരു സാധനല്ലേ, ലീഫ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, അതാണ് അതിന്റെ അഗേവ് അതിന്റെ ബൾബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So bulbil is present in agave is a
ഡെസേർട്ട് പ്ലാന്റ്, അതായത് മരുഭൂമിയിലൊക്കെ വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അഗേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതേപോലെ ഡയോസ്കോറിയ, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്താ അതിന് പറയാന്ന്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അതിന് കാച്ചിൽ എന്ന് പറയും. ഡയോസ്കോറിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് കാച്ചിൽ. ആ കാച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, അതാണ് അതിന്റെ ബൾബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, another type of bud modification which is seen in the case of the aquatic plants like Utricularia. Utricularia ഈ ബൾബിൽ പോലെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ബഡാണ് ചുറിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ചുറിയോൺ, that is a bud which is present in the Utricularia, that is in aquatic habitat, and it is present in the it is present for the vegetative propagation. അപ്പോൾ vegetative propagation, vegetative part of the plant is നടക്കുന്നത്. That is seen from the root, from the stem, from the leaf, from bulbil, from churion. So here this root, it is acting as a vegetative propagule in tapioca, dahlia, asparagus. Stem, there are 3 different types: underground, subaerial, aerial. Underground stem into modifications നമ്മൾ പറഞ്ഞു, rhizome, tuber, comb, bulb. Subaerial stem into modifications നമ്മൾ പറഞ്ഞു, runner, stolon, sucker, offset. Aerial stem into modification നമ്മൾ പറഞ്ഞു, that is sugar cane. And leaf modification as a vegetative propagule, that is Bryophyllum kalanchoe. Bulbil, it is present in agave, pineapple, Dioscorea, and churion, it is present in Utricularia. These are the different methods of vegetative propagation. The plant part which will help in vegetative propagation we will call as vegetative propagule. Okay, so the next portion we will study in the next class.